Okay, two period binomial model for option valuation. Da ആദ്യത്തെ questions നമുക്ക് നോക്കാം. എഴുതിക്കോളൂ. Consider a 2-year American call option. Consider a 2-year American call option with a strike price of $50. Strike price 50 ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വേറെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് വേറെ രണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസും രണ്ടും 50 ആണ് അല്ലേ? Okay, our consider a 2-year American call option with a strike price of $50 on a stock, and the current price of a stock is also $50. And the current price of the stock is also $50. $50. Full stop. Assume that there are two time periods of 1 year. Assume that there are two periods of 1 year. Assume that there are two periods of 1 year, and in each 1 year, the stock can move up. In each 1 year, the stock can move up or down, stock can move up or down by equal percentage of 20. So upward movement 1.2 ആണ്, downward movement 0.8 ആണ്. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഈക്വൽ മൂവ്മെന്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് 1 divided by 1.222 0.833 ആണ്. സിൻസ് ഇസ് മൂവിങ് both up and down by 20%. So upward, which is 1.2, downward, which is 0.8. The risk-free rate is 6%. Risk-free rate is 6%. The risk-free rate is 6%. Makala question idi. Using binomial option model, calculate the probability of moving up and down. Using binomial option model, calculate the probability of moving up and down. Using binomial option model, calculate the probability of moving up and down. രണ്ടാമത്തെ question, draw actually there is a word missing. Draw a two-step binomial model. Tree. ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേർഡ് അവിടെ പോയി. Okay, draw a two-step binomial model tree showing price and payoff at each node. ഇവിടെയാണ് നോഡിന് പ്രസക്തി ഉള്ളത്. 2 period binomial മോഡലിലാണ് നോഡിന്റെ പ്രസക്തി ശരിക്കുള്ളത് കേട്ടോ. Draw a two-step binomial model tree and showing prices and payoff at each node. Okay, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാം. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്, ചിലതിൽ ചില ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കാം. ഫസ്റ്റിലെ കാൽക്കുലേഷൻസിലൊന്നും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. നൗ upward movement u is equal to 1.2. Upward movement u is equal to 1.2. Equal by 20% എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് 100% minus 20%, which is 80%. 80% means which is 0.80. So d is equal to 0.80. Everybody okay? Makala? Okay. Next. Ini probability of upward movement equal to 1 plus risk-free rate minus downward divided by upward minus downward. So this is 1.06 minus 0.80 divided by 1.20 minus 0.80. 1.06 minus 0.80 divided by 1.20 minus 0.80. So 1.06
1.06 minus 0.80, which is 0.26 is the numerator. Denominator 1.20 divided by 0.80, which is 0.40. So 0.26 divided by 0.4, the probability of upward movement is 0.65. So probability of upward movement is 0.65. So write down probability of upward movement. That's the question. The question, probability of upward movement 0.65. The probability of downward movement. The probability of downward movement 1 minus 0.65, which is 0.35. So these are very, very important answers. One 0.65 ആണ്, one 0.35 ആണ്. Are you okay, everybody? ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത നോർമൽ സാധനമാണ് അല്ലേ? എവരിബഡി ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക്? $50 കേട്ടോ. ബൈനോമിയൽ ട്രീ വരക്കണം. ബൈനോമിയൽ ട്രീ വരച്ചിട്ട് ആദ്യ കലാപരിപാടി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുക കേട്ടോ മക്കളെ. $50 വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഷെയർ, $50 വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഷെയർ which can move by 20% up, which can move by 20% up means 1.2, which can move 20% down, which is 0.80, which is 0.80. Now $50 20% കൂടിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ 50 into 1.2, which is $60. The price of the stock after 1 year, the price of the stock after 1 year, which is it is $60. It is $60. And the price of the stock after 1 year, if it goes 20% down, which is $40. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സീൻ ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനെ പോലെ തന്നെയാണത്. 1 പീരീഡ് ബൈനോമിയൽ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. There is no change at all. There is no change at all. Now go for the second year അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2 പീരീഡ് ബൈനോമിയൽ മോഡലാണ്. This means it will go for 1 more year, which can go 20% up, which can go down by 20%. Now 160 into 1.20, which will be $72 after 1 year. Okay. Next is 60 into 0.8. 60 into 0.8, which is $48. ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുക മുകളിലോട്ട് ആദ്യം 20% കൂടി പിന്നെ 20% ഡൗൺ ആയി. അപ്പോൾ 60 into 0.8 50 തന്നെ അല്ലേ വരേണ്ടത്? അല്ല. ഒരു ഷർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം 20% കൂടി, ഒരു ഷർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം 20% കൂടി പിന്നീട് 20% കുറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു ഷർട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം 20% കുറഞ്ഞു പിന്നീട് 20% കൂടിയാലും അല്ലെ? ഓപ്ഷൻ എ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രോഫിറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി ലോസ്. ഓപ്ഷൻ സി നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്. ആൻസർ ലോസ് ആയിരിക്കും. ലോസ് ഓഫ് P²/100 ആണ് ലോസ്. P²/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20²/100, 400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100, 4% ലോസ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ 4% ഓഫ് 50? വാട്ട് ഈസ് ദ 4% ഓഫ് 50? 50 into 0.04, 2 രൂപ ലോസ്. കണ്ടോ? 50-ൽ നിന്ന് 2 രൂപ കുറച്ചാൽ 48, 2 രൂപ ലോസ് ആയിരിക്കും. അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ റേഷ്യോയിലല്ല പോവുക. ആദ്യം 20% കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് 20% കുറച്ചാലും പിന്നീട് 20% കൂട്ടിയിട്ട് 20% കുറച്ചാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. 60 into 0.80, വിച്ച് വിൽ ബി $48. എവരിബഡി ഓക്കെ? എവരിബഡി ഒന്നാമത്തെ നോഡായി. അടിയിൽ ഇനി നോഡ് വരക്കാനുണ്ട്. വരക്കട്ടെ? അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരെ 50 എന്ന് എഴുതരുത്. 50 അല്ല, ആൻസർ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അല്ലേ? അടിയിലേക്ക് വന്നു. അടിയിലേക്ക് വന്നാൽ ആഫ്റ്റർ 1 year
The stock can move by 1.2, stock can move by 20%, or stock can move by down by 20%. So 40 into 1.2, which is $48. ഈ രണ്ട് വാല്യൂം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വരിക കേട്ടോ. And stock can move down by 40 into 0.8. I don't know, 40 into 0.8 എത്ര? 32. The value which will be 32. This is the binomial T diagram. Two period tree diagram. T alla tree diagram. Okay. Now, what is the ഇവിടെ കുറെ പേ ഓഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, വരച്ചോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഇനി which are the nodes? Okay, this point is, let's say, ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്കിതിനെ നോഡ് എ, നോഡ് ബി, നോഡ് സി എന്ന് പറയാം. വരക്ക്. നോഡ് എ, നോഡ് ബി, നോഡ് സി. നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് 0.65ഉം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് 0.35 അല്ലേനോ? അല്ലോ, ആണെങ്കിൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറ. ആണോ? അത് 0.6ഉം 0.4ഉം അത്ര? ഇനി 0.65ഉം 0.45ഉം അല്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് അല്ലെ? 0.65ഉം 0.35ഉം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് ബി? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് സി? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് എ? ഇങ്ങനെ 3 ആൻസർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് ബി? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് സി? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് എ? ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് ബി? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് സി? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് എ? ഓക്കെ മക്കളെ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോട്ടോ. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് 50 രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്കാണ്. സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് പ്രൈസ് 50 ആണ്. സോറി, സ്റ്റോക്ക് ആസ് ആൻ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആസ് എ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് $50. The call option as a 2-year American call option as a strike price of $50 എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില 72 രൂപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും? This is a call option. You have the right to buy this stock at, പറ, എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങാം? കമന്റ് വരട്ടോ. 72 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം എത്ര രൂപക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാം? എക്സാക്ട്ലി 50 രൂപക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങാം അല്ലെ? 72 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം നമുക്കിത് 50 രൂപക്ക് വാങ്ങാം. So what is the value of the call? What is the value of the call? അല്ലെ, കളർ പോരാ. What is the value of this call at this point? നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, 72 രൂപ വില സാധനം 50 രൂപക്ക് വാങ്ങാമെങ്കിൽ ഹിയർ ദ പേ ഓഫ് ഈസ് 22 അല്ലെ? 48 രൂപ സ്റ്റോക്കിന് വില വന്നാൽ നമ്മളിത് വാങ്ങോ? 48 രൂപക്ക് വാങ്ങോ? സോറി, 50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാങ്ങോ? അതല്ല, 48 രൂപക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങോ? അല്ലെ? ഓപ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ, സോറി, സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ 48 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 48 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങോ? അതല്ല, 50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കോൾ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യോ? നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല. വി വിൽ ബൈ ഇറ്റ് ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ് അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ദ പേ ഓഫ് ദി കോൾ ഓപ്ഷൻ ഈസ് 0. പേ ഓഫ് ദി കോൾ ഓപ്ഷൻ ഈസ് 0. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നൗ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ, ഒരു മിനിറ്റ് ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് ബി? ഇത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നോഡുകൾ കാണാം കേട്ടോ. ഏത്? ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് ബി ഈക്വൽ ടു, എഴുതിക്കോളും, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആസ് എ പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലെ? ഒന്നാമത്തതിന്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി, അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി 0.65 ആണ്. ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി 0.35 ആണ്. The value of the call option at node B equal to
22 into 0.65 plus 0 into 0.35. So this is happening at this point. That means this is happening 1 year after the point B. B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 1 year duration ഉണ്ട്. So what is the value at point B? Point B is happening after 1 year. But ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് 1 year duration ഉണ്ട്. So which has to be divided by 1.065. Which has to be divided by, sorry, 1.06, which has to be divided by 1.06 because the rate of interest is 6%. So 22 into 0.65 divided by 1.06, which is 13.49. So this is the value of the call option at node B. This is the value of the call option at node B. Node B le call option the value 13.49 ആണ്. Node B le call option the value 13.49 ആണ്. Everybody okay? മറുപടി പറ. Everybody okay? Happy? Happy. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Happy? Understood? Understood? Okay. Now, tell me. What is the payoff? What is the payoff at this point? ഈ പോയിന്റിലെ payoff എന്താണ്? ഒരു 48 രൂപക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ 50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യോ? We will not exercise. So the value of payoff is 0. 32 രൂപക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ കിട്ടുമ്പം 50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യോ? So the value of the payoff is 0 and which has a probability of 0.65, which has a probability of 0.35. ഈ രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് വല്ല പ്രസക്തിയും ഉണ്ടോ? ഈ രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് വല്ല പ്രസക്തിയും ഉണ്ടോ? 0 into 0.65 plus 0 into 0.35 അല്ലെ? 0 into 0.65 plus 0 into 0.35 അല്ലെ? എങ്ങനെയല്ല വരിക? 0 into 0.65 plus 0 into 0.35 divided by 1.06. ആൻസർ എത്ര? 1.06 അതോ 0? എന്താ ആൻസർ? 0 അല്ലേ? So there is no പ്രസക്തി. അതെന്തില്ല? പ്രസക്തി ഇല്ല. So ഏത് value of the call option at node C, at node C, value of the call option at node C, value of the call option at node C is 0. Value of the call option at node C is 0. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് നോഡ് പോയാ value of the call option at node C which is 0. Value of the call option at node C which is 0. Now അടുത്തത് പരിപാടി value of the call option at node A. എയിലെ നോഡിന്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ അല്ലെ? എ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലെ കോൾ ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ? എ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിന്റെ രണ്ട് വിങ്ങില് കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു വിങ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വിങ്ങില് 13.49 ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വിങ്ങില് 13.49 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ വിങ്ങില് 0 ആണ് അല്ലെ? So value of the call option at value of the call option at node A equal to അല്ലെ? എന്താ വരിക? 13.49 into 0.65. 13.49 into 0.65 plus 13.49 into 0.65 plus 0 into 0.35. Now my dear friends, this is the money which A receives after 1 year. After 1 year. This is the money which A receives after 1 year. What is the present value of this money at time 0, which has to be divided by
1.06, which has to be divided by 6% ആണ് നമ്മുടെ rate of interest. So present value കാണണം അല്ലേ. So 13.49 into 0.65 plus 0 അല്ലേ divided by 1.06. The answer is 8.272. Calculation എന്തെങ്കിലും mistake ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ. 8.272. The value of the call option at node A is 8.272. അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വട്ടം പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് ശ്രീഹരി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ശ്രീഹരി ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല. ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ 20 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ശ്രീഹരി. എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? വീണ്ടും പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. എത്ര കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോനെ? വീണ്ടും പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരാൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട, വേറെ ആള് പറഞ്ഞു യെസ്, രണ്ടുപേര് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഹാ, കാണണോ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ പറ. ഓക്കെ, ഡൗട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ കിട്ടും. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ കിട്ടിയാൽ 10% ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1, 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1, 0.9090 അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് 10,000 കിട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്താ വീണ്ടും ചെയ്യുക? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 ഈക്വൽ 0.826 എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം ശരിയാണോ? 1 ബൈ 1.1 അല്ലെ 0.8264 എന്ന് കിട്ടും. ഈ 10,000 നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇതുകൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? ഇതുകൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? ഏതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ടാണോ ഒന്നാമത്തെ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം 10,000 കിട്ടിയാൽ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ. ഈ ക്യാഷ് അറ്റ് പോയിന്റ് ബി 1 ഇയർ ആഫ്റ്ററാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ 13.49 പിന്നെയും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം 22 രൂപ 22 രൂപ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 65% അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ 13 രൂപ 49 പൈസയായി മാറി. എങ്ങനെ? 22 രൂപ ഇൻറ്റു 0.65. അത് കിട്ടുന്നത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ 22 ഇൻറ്റു 0.65 14 രൂപ 30 പൈസ. 14 രൂപ 30 പൈസ കിട്ടുന്നത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കൊല്ലം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ 13 രൂപ 49 പൈസ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.06. ഇനി ഈ 13 രൂപ 49 പൈസ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വീണ്ടും 65% ഉള്ളൂ അല്ലെ. 8.76 ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. ഈ 8.76 കിട്ടുന്നത് പിന്നെയും ഒരു കൊല്ലം, 2 കൊല്ലത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ വന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.06. അതുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം 1.06ന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ വരും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ മറുപടി പറയ്, മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ? ക്ലിയർ? ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനില് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പൊളിക്കോ? ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പൊളിക്കോ? അതോ വേറെ ചെയ്യണോ? ആർ യു റെഡി? എന്താ പേടിയുണ്ടോ? പുട്ട് ഓപ്ഷന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടും. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ?